Okay, so thank you everyone for your time and patience. I'm your teacher, Arindam Ghosh, an assistant professor in the Department of English, Krishna Chandra College, Ekampur, Birbhum. And today we will begin another non-detailed text of ours. Though non-detailed, it is a heavily philosophically loaded novel. It is Thomas Hardy's The Return of the Native, a very famous contemporary novel, a Victorian novel, published in 1878 published in the later Victorian period. This particular novel actually tries to show the conflict between the two worlds. দুটো পৃথিবীর conflict আমরা এই নভেলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি. One, basically this is a novel about the conflict between the values. দুটো পৃথিবীর দু ধরনের ভ্যালু সিস্টেম, তাদের মূল্যবোধ। একদিকে একটা ক্যারেক্টারকে আমরা দেখতে পাবো, whose name is Clem Eobright, যে চাইছে to settle in his own land. He's a very attractive and handsome young man, educated, who tries to settle in his own village, তার গ্রামে সে তার নিজের মতো করে বাড়ি তৈরি করে সেখানে শিক্ষার বীজ বপন করতে চাইছে, tries to spread education in his own village. While on the other hand, there is another force, Clem Eobright's beloved and later wife, a very attractive woman, Eustacia Vai, a very unique character, Eustacia Vai. তার নাম, তাকে আমরা দেখব। সো ইউস্টেশিয়া ভাই এবং ক্লিম ইওব্রাইটকে নিয়ে এই নভেল দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ। বুঝতেই পারছো, ইউস্টেশিয়া ভাই চাইছে বাইরে যেতে। এই এগডন হিথকে ঘিরে এই নভেলের গল্প। এগডন হিথ ইজ দ্য লোকেশন and the setting of the novel. Egdon Heath is located on the Wessex Valley of the England উপত্যকায়। এখানে ইউস্টেশিয়া ভাই থাকতে চায় না। She always was fascinated by the stories of the Paris. সে প্যারিসে পালিয়ে যেতে চায়, এখানে থাকতে চায় না। এবং সে বুঝতেও পারে না কেন ক্লিম বারবার এই এগডন হিথে ফিরে আসে, কেন ক্লিম বারবার এগডন হিথে ফিরে আসার কথা বলে। ফলে এই দুটো ক্যারেক্টার with two different values, not only these two characters, there are also other characters with these two different value system, মূল্যবোধ, different axiological standpoint, different ethical standpoint নিয়ে একে অপরের সঙ্গে দ্বিধা দ্বন্দ্বে জর্জরিত হচ্ছে। তারই গল্প The Return of the Native. গল্পের নাম দেখলেই বুঝতে পারছো, The Return of the Native. Obviously, it denotes to Clem Eobright. The Return of the Native. Native মানে যে সেই জায়গায় থাকে, যে সেই জায়গার নেটিভ। Native means the indigenous man of that particular place. ব্রিটিশরা আমাদেরকে নেটিভ বলতো, নেটিভ ইন্ডিয়ানস, সেই জায়গার যারা আদি মানুষ, the primordial citizens of that land is known as the native. So the return of the native মানে যে নেটিভ, যে সেখানকার আসল মানুষ, তার প্রত্যাবর্তন। তাই নিয়ে গল্প, দুটো ডিফারেন্ট সিভিলাইজেশনাল ভ্যালুর কনফ্লিক্ট এই গল্প বলে। আমাদেরকে এই গল্প পড়তে গেলে অবশ্যই এবং অবশ্যই টমাস হার্ডির ফিলোসফি এবং তার যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ রাইটিং দিস কাইন্ড অফ নভেল আমাদেরকে জানতে হবে বই কি। ফলে আমি শিওর নয় যে এই হেভিলি লোডেড ফিলোসফিক্যাল নভেলটা আমি একদিনে শেষ করতে পারবো কিনা, কারণ মলফাইন্ডার্স অনেকটাই ইজি ছিল। যদি প্রয়োজন পড়ে তাহলে আমরা রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ দুদিনে ডিভাইড করে পড়বো, আজকে এবং কালকে। বেশ, সো আমরা শুরু করব রিটার্ন অফ দ্য নেটিভের basic information দিয়ে, then we will move to Thomas Hardy's fiction and what are the different features of Thomas Hardy's fiction, and then we will again come back to it. So Return of the Native is Thomas Hardy's 6th published novel. বুঝতে পারছো, Hardy is a very famous writer
It is his sixth published novel. It first appeared in the magazine Belgravia. Belgravia was a monthly magazine, illustrated London magazine, a publication known for its sensationalism. It's a type of editorial technique, which means actually selecting some kind of story so that it create a kind of sensation in the mind of the audience. এই বেলগ্রাভিয়াতে এক ধরনের সেনসেশনালিজম ইউজ করা হতো অডিয়েন্সের মধ্যে জনপ্রিয়তা পাওয়ার জন্য। সেখানেই রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ পাবলিশড হয় from in monthly installments from January to December 1878. And because of the novel's controversial themes, Hardy had some difficulty finding a publisher. Because the novel is very controversial, there are various elements of the controversy in Hardy's novel. The Return of the Native has generally been considered as one of the Hardy's most popular and highly regarded novel. Thomas Hardyর একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট নভেল হিসেবে দ্য রিটার্ন অফ দ্য নেটিভকে ইউজ করা হয়। এই নভেলের মধ্যে কনফ্লিক্ট রয়েছে। এই নভেলের মধ্যে দুটো পৃথিবীর একটা মেলবন্ধন করার চেষ্টা এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কনফ্লিক্ট, এই সব কিছুই নভেলের একটা অন্যতম ফিচার আমরা বলতে পারি। এক সেকেন্ড। বেশ, এবার আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা হার্ডি, এই মানে টমাস হার্ডিকে একটু ভালো করে দেখে নেব এবং হার্ডির যে নেচার অফ দ্য রাইটিং, হার্ডি কি ধরনের উপন্যাস লিখত সেটা একটু ভালো করে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন। কারণ হার্ডির এই ফিলোসফিটা রিটার্ন অফ দ্য নেটিভে বারবার রিফ্লেক্ট করেছে। সো টমাস হার্ডি was an English novelist and poet, a Victorian realist in the tradition of the George Eliot, and he was influenced both his novels and in his poetry by the Romanticism. So, আমরা Victorian age সম্পর্কে যখন পড়েছি, we have actually acquainted with this kind of age, with the conflict between two major forces. One is religion and another is science. Because Victorian age is basically known as for its scientific progress, like for example the publication of Darwin's Origin of the Species. প্রথমে এই সময় পাবলিশ হয় যে মানুষ আসলে কোনো ডিভাইন ট্রান্সেন্ডেন্টাল ক্রিচার নয়, দ্যাট হি হ্যাজ অরিজিনেটেড ফ্রম অ্যান এপ, একটা বানর থেকে বেরিয়েছে। এবং এই এজে কিন্তু অন্যদিকে কনজারভেটিভ কুইন ভিক্টোরিয়া ইজ অন দ্য থ্রোন, and on the other hand there is the industrial revolution which is progressing, শিল্প বিপ্লব। তাহলে এই সবের মাঝে পড়ে ভিক্টোরিয়ান পিরিয়ড ইজ অ্যান এজ অফ দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন ডিফারেন্ট ফোর্সেস। এই যে নভেলের মধ্যে এই যে ভ্যালু সিস্টেমের মধ্যে লড়াই, মূল্যবোধের লড়াই আমরা দেখতে পাচ্ছি। On the other hand, there is the value system of the clean Eobrite. We will later acquainted with the characters. And on the other hand, there is the value system of the Eustacia Vi, যারা এই এনভায়রনমেন্ট থেকে পালাতে চায়, এসকেপিস্ট। আরেকজন লোকজন যারা রোমান্টিক, আবার তার সঙ্গে সঙ্গে যারা সমাজের ভালো চেষ্টা করতে চায়, ফিলান্থ্রোপিস্ট। ফিলান্থ্রপি মানে those who try to make some progress to the society. ক্লিন ইউরাইটের মতো ক্যারেক্টার, তাদের যে ভ্যালু সিস্টেমের কনফ্লিক্ট এই ভিক্টোরিয়ান এজে একটা সর্বোচ্চ জায়গায় গিয়ে পৌঁছয়। দ্য কনফ্লিক্ট বিটুইন রিলিজিয়ন অ্যান্ড সায়েন্স, between rationalism and the superstition, between different ways of the life has reached in its pinnacle in the Victorian period. এই সময় জন্ম এই ভদ্রলোকের। A Victorian realist, Thomas Hardy, from 1840 to 1928. So you can see Thomas Hardy is actually standing on the juncture point between the Victorian period and the modernism. 1928 মানে আধুনিকতা শুরু হয়ে গেছে। 1910 1900 থেকে ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার 1910 থেকে শুরু হচ্ছে, 1909 থেকে
T.S. Eliot পাবলিকেশন করতে শুরু করেছে তার লেখা, ফলে মডার্নিজম বিগ্যান ইন দ্য 1910, ভার্জিনিয়া উলফ, T.S. Eliot। আর অন্যদিকে ভিক্টোরিয়ান রাইটিং, এই দুইয়ের মাঝখানে টমাস হারির লেখা এক ধরনের কনফ্লিক্ট, এক ধরনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, টেনশন, অ্যাংজাইটি, এগুলোকে বিয়ার করে। ইংলিশ নভেলিস্ট অ্যান্ড পোয়েট, তার কবিতা রোম্যান্টিসিজম দ্বারা ইনফ্লুয়েন্সড হলেও তার লেখার মধ্যে he was highly critical much in the Victorian society, especially on the declining status of the rural people in Britain. গ্রামের মানুষের যে ডিক্লাইনিং স্ট্যাটাস, তারা যে ট্রান্সমাইগ্রেশন করে চলে আসতে বাধ্য হচ্ছে শহরে, তাদেরকে নিয়ে লেখালেখি করেছেন এই ভদ্রলোক। পার্টিকুলারলি ওএসএক্স, WESSEX, এই ওএসএক্স বলে জায়গাটা আমরা একটু পরে দেখবো। ওএসএক্স কে ইংল্যান্ডের জায়গাটা, ওএসএক্স হচ্ছে সাউথ অফ ইংল্যান্ডের একটা জায়গা। অনেকে বলে ইটস অ্যাকচুয়ালি আ কাউন্টি, ওকে, কিন্তু এখানকার যে বিভিন্ন ডেসক্রিপশন অফ ভেরিয়াস প্লেসেস, এগডন হিথ এন্ড আদার্স, এই গল্পের যে সেটিং হচ্ছে এগডন হিথ। আমরা একটু পরে দেখবো সেই এগডন হিথকে। একটা ভ্যালি, একটা বিরাট বড় ভ্যালি, সেই ভ্যালির মধ্যে কয়েকজন মানুষজনের বসবাস, সেইখানে নিয়ে এই পুরো গল্প। এই ভ্যালি কেমন, এই প্রকৃতি, a very powerful nature in Hardy, the nature is very powerful, এই প্রকৃতি কেমন করে মানুষজনকে শেষ করছে, তার গল্প এই রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ। যে ওয়েসেক্স এর ডেসক্রিপশন দিচ্ছেন টমাস হার্ডি, সেই ওয়েসেক্স এর ডেসক্রিপশন কিন্তু অ্যাকচুয়াল ওয়েসেক্স নয়, অনেক রকম ভাবে সেটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে পাল্টে গিয়ে হার্ডি ফিকশন আসছে। So he actually wrote about the declining status of the rural people in Britain, like those from his native south of the England. তিনি সাউথ অফ ইংল্যান্ডে থাকতেন, ডরসেট, ডেভন, গ্লস্টারশায়ার, সমারসেট, একেবারে ইংল্যান্ডের সাউথে। এইখানেই আমরা বলতে পারি ওয়েসেক্স অ্যাংলো স্যাক্সন কিংডম ছিল সাউথ অফ দ্য গ্রেট ব্রিটেনে। এই যে জায়গাটা, এই জায়গার মানুষজনকে নিয়ে তিনি লেখালেখি করেছেন। এই ডার্টমাউথ, এক্সমুর, এই সমস্ত জায়গাগুলো বারবার টমাস হার্ডির নভেলের মধ্যে ফিরে ফিরে এসেছে। টমাস হার্ডি সারা জীবনে বিখ্যাত বিখ্যাত নভেল লিখেছেন, যে নভেলগুলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে মাস্টার ডিগ্রি এবং অনার্সে, অনেক ক্ষেত্রেই সিলেবাসে রেকমেন্ডেড। তার মধ্যে খুবই ফেমাস ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড। গল্পর টাইটেল দেখে বুঝতে পারছো, ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, ম্যাডিং ক্রাউড থেকে দূরে, অর্থাৎ শহর সভ্যতা থেকে দূরে। দ্য মেয়ার অফ দ্য ক্যাস্টার ব্রিজ, টেস্ট অফ দ্য ডিউরভিলিজ, 1891, জুড দ্য অবস্কিওর, খুবই খুবই ফেমাস লেখা। 1895, 1886, 1874 এ ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, টেস্ট অফ দ্য ডেভারভিলিজ, 1891, জুড দ্য অবস্কিওর, 1895. During his lifetime, Hardy's poetry was acclaimed by the younger poets. Ezra Pound, W.H. Auden, Philip Larkin, এরা প্রত্যেকেই হার্ডির লেখার বিরাট বড় ভক্ত ছিল। কিন্তু হার্ডির লেখার মধ্যে কিছু জেনারেল ফিচার ছিল, সেই ফিচারগুলোই আমরা আগে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবো। তার লেখার কিছু ফিলোসফি ছিল, যদি সেই ফিলোসফিগুলো বুঝতে না পারো তাহলে কিন্তু হার্ডিকে বোঝা খুব মুশকিল। হার্ডির আমরা প্রথমেই হার্ডির কয়েকটা একটু বিখ্যাত কোটেশন দেখে নেওয়ার চেষ্টা করি, তাহলে তোমরা হার্ডির ফিলোসফিটাকে খানিকটা বুঝতে পারবে। Yes. দাঁড়াও, টমাস হার্ডি কোটস। জেনারেলি খুবই খুবই স্যাড একটা পেসিমিস্টিক এনভায়রনমেন্ট হার্ডির মধ্যে কাজ করতো। তার বিখ্যাত কথা, হ্যাপিনেস ইজ বাট অ্যান অকেশনাল এপিসোড
in the general drama of the pain. বিখ্যাত কথা ফার ফ্রম দ্য ম্যারিং ক্রাউডের একেবারে লাস্ট লাইন এলিজাবেথ জেনকে ডিসক্রাইব করতে গেলে গিয়ে হ্যাপিনেস ইজ বাট অ্যান অকেশনাল এপিসোড ইন দ্য জেনারেল ড্রামা অফ দ্য পেন। হার্ডি বলতেন, দো আ গুড ডিড ইজ টু স্ট্রেঞ্জ টু বি বিলিভড, নাথিং ইজ টু স্ট্রেঞ্জ টু হ্যাভ হ্যাপেন্ড। কোনো কিছুকে আমি টু স্ট্রেঞ্জ বলতে পারি না, খুব অদ্ভুত। কারণ হার্ডির লেখার মধ্যে একটা অন্যতম ফিচার হচ্ছে চান্সেস অ্যান্ড দ্য কোইন্সিডেন্সেস। আমরা পরপর হার্ডির লেখার ফিচারগুলোকে আলোচনা করব। দ্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইজ চান্সেস অ্যান্ড কোইন্সিডেন্সেস। চান্সেস মানে দেখা হওয়ার কথা নয়, কিন্তু দেখা হয়ে গেল। তুমি তোমার বান্ধবীর সঙ্গে সিনেমা দেখতে গেছো, সেই সময়ই তোমার স্কুলের হেডমাস্টার বা তোমার বাবা সেই সিনেমা হলেই দেখা এলো সিনেমা দেখতে। কোনোদিন যে সিনেমা দেখতে যায় না, সেই এলো। চান্সেস অ্যান্ড কোইন্সিডেন্সেস। হার্ডির নভেলের মধ্যে এই জিনিস বারবার ঘটেছে। কাকতালীয় দোষের মতো, কাকতালীয়, যেটা হওয়ার কথা নয় সেটা ঘটছে। ক্লিমিও ব্রাইটের ইউস্টেশিয়া ভাইকে দেখে ফেলার কথা নয়, সেখানেই ক্লিমিও ব্রাইট যাচ্ছে। একজন প্রেমিকা এবং প্রেমিক কথা বলছে, সেখানেই তার যে হাজবেন্ড গিয়ে উপস্থিত হচ্ছে। যাওয়ার কথা নয়, কিন্তু হচ্ছে। চান্সেস অ্যান্ড কোইন্সিডেন্সেস। অ্যান্ড হেন্স উইথ দিস কানেক্টেড থিম ইজ ডেস্টিনি, অদৃষ্ট, DSTINY। যার ভাগ্যে যেটা লেখা আছে সেটা হবে, এবং তাকে পুরোটাকে নিয়ন্ত্রণ করছে এই ওয়েসেক্স, এই প্রকৃতি, এই নেচার। এটাই টমাস হার্ডির লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টমাস হার্ডির একটা কোটেশন, ইনডিফারেন্স টু ফেট হুইচ দো ইট অফেন মেক্স আ ভিলেন অফ আ ম্যান ইজ দ্য বেসিস অফ হিজ সাবলিমিটি when it does not। একটু ডিফিকাল্ট ইংলিশ, ইনডিফারেন্স টু ফেট। ফেটের প্রতি ইনডিফারেন্স, ইনডিফারেন্স মানে কেয়ার না করা। দো ইট অফেন মেক্স আ ভিলেন অফ আ ম্যান, যদি ভাগ্যকে কেয়ার না করো, সেটা যদিও মানুষকে অনেক সময় ভিলেনে রূপান্তরিত করে, is the basis of his sublimity when it does not। যখন তাকে ভিলেন করে না সেটা, তখন তাকে সেটা সাবলাইম, ঈশ্বর করে। অর্থাৎ মানুষ যখন ভাগ্যতে বিশ্বাস করে না, এরকম দু ধরনের মানুষ হয়। এক, যে ভিলেন, ইভিল মানুষ, ভাগ্যে বিশ্বাস করে না, and then there is God। ফলে হার্ডির লেখা লাভ ইজ আ পসিবল স্ট্রেংথ ইন অ্যান অ্যাকচুয়াল উইকনেস। ভালোবাসা এক ধরনের স্ট্রেংথ, সম্ভাব্য স্ট্রেংথ ইন অ্যান অ্যাকচুয়াল উইকনেস, আসল দুর্বলতার ওপরে একটা স্ট্রেংথ। উইমেন আর অ্যাট্রাক্টেড টু সাইলেন্ট মেন, দে বিলিভ দে আর লিসেনিং। উইমেন আর খানিকটা হার্ডি মিসোজিনিস্ট ছিলেন, খানিকটা নারীকে বিদ্বেষ করতেন। এর ফলে তার লেখার মধ্যে আমরা দেখতে পাই এক ধরনের পাওয়ারফুল ওম্যান who are essentially evil. Women are attracted to silent men. নিস্তব্ধ মানুষের প্রতি বা পুরুষের প্রতি উইমেনরা বেশি অ্যাট্রাক্টেড হয়। They believe they are listening, তারা বিলিভ করে যে তারা শুনছে। বিখ্যাত কোটেশন, হ্যাপিনেস was but the occasional episode in a general drama of pain। আমাদের এই প্রত্যেক দিনের যন্ত্রণাময় জীবনে হ্যাপিনেস ইজ বাট অ্যান অকেশনাল এপিসোড। মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে যায়। Time changes everywhere except something within us, which is always surprised by change। সময় পরিবর্তন হয়, কিন্তু কেবলমাত্র আমাদের ভিতরের কোনো জায়গা পরিবর্তন হয় না, যেটা পরিবর্তন হতে ভয় পায়। আমরা একই ধরনের জিনিস করতে পছন্দ করি, পরিবর্তিত হয়ে চাই না। ফলে এই হচ্ছে টমাস হার্ডির বিখ্যাত কয়েকটা কোটেশন। এরপরে আমরা টমাস হার্ডির লেখার কয়েকটা বেসিক ফিচার একটু দেখে নেব। The central appeal of Hardy is his description of the place. Hardy always describes the nature, the region of the native। আমরা বারবার দেখব প্রকৃতিকে তিনি describe করছেন। And the setting of the characters outwardly observed emotions, বাইরে থেকে তাদের ইমোশন গুলোকে অবজার্ভ করছেন এবং সেটাও describe করছেন। The setting of Hardy's novel, which is very important, is Wessex, one that is transitional between the agrarian age, which frames people and their stories, and the industrial change all around। But Hardy basically describes a kind of conflict between the agrarian society, agrarian মানে কৃষি কার্যের উপরে ভিত্তি করে যে সমাজ গড়ে ওঠে, agrarian society,
কৃষিকার্যের উপরে ভিত্তি করে যে সমাজ তৈরি হয়, অ্যান্ড দেন দেয়ার ইজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেঞ্জ, চারপাশে যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন চলছে, এই দুইয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব উপর ভিত্তি করে এই ওয়েসেক্সের সোসাইটি গড়ে উঠেছে। ওয়েসেক্স ইজ রিয়েল বাট গিভেন অ্যাডেড ইমাজিনারি ফোর্স। হয়তো সত্যি তার মধ্যে একটা ইলিউশন অফ জিওগ্রাফি অ্যান্ড ইলিউশন অফ হিস্ট্রি, এক ধরনের ইতিহাসের ইলিউশন এবং জিওগ্রাফির ইলিউশন। আসলে ভূগোল নয়, কিন্তু ভূগোলের মধ্যে ইনক্লুড করা হচ্ছে, আসলে ইতিহাস নয় কিন্তু ইতিহাস বলা হচ্ছে। এভাবে ক্রিয়েট করে ওয়েসেক্সকে একটা ইমাজিনারি ল্যান্ডস্কেপ দেওয়া হচ্ছে। ফলে হার্ডির নভেলের মধ্যে আমরা বারবার দেখতে পাচ্ছি এই ওয়েসেক্স হচ্ছে ডেস্টিনি, এটি হচ্ছে অদৃষ্ট, যেখানে ক্যারেক্টারটা বারবার ফিরে আসছে, এখানে তাদের ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে। In the return of the native, the landscape was set up in opposition to the obsessive love. আমরা দেখব রিটার্ন অফ দ্য নেটিভে একদিকে অবসেসিভ লাভ, তার এক্স্যাক্ট অপোজিটে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ক্যারেক্টারগুলো, ল্যান্ডস্কেপ তার এগেনস্টে এই ক্যারেক্টারগুলোকে শো করা হয়েছে। এবং হার্ডির লেখার মধ্যে একটা অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ফিচার হচ্ছে পেসিমিজম। কি পেসিমিজম? পেসিমিজম মানে সবকিছুর মধ্যে বলো, কি বলছো? আশাবাদ না, অপটিমিজম, নিরাশাবাদ। নিরাশাবাদ মানে একেবারেই আশাবাদে বিশ্বাসী নয়, চারিদিকে দুঃখ। হ্যাপিনেস ইজ বাট অ্যান অকেশনাল এপিসোড ইন দ্য জেনারেল ড্রামা অফ দ্য পেন। So Hardy's pessimism about the nature and its competitive force, and the way he uses symmetry and the ironic coincidences suggest a 19th century novel. The novel মধ্যে এই chances and the coincidence রয়েছে, pessimism রয়েছে, and the characters are deeply associated with pessimism, gloom, fate and tragedy. Hardyর novel-এর মধ্যে tragedy থাকবেই, it always ends with death and destruction. Tragedy, pessimism, gloom, fate, these are the very much essential features of Hardy's novel. Hardy's novel-এর মধ্যে এইগুলো হচ্ছে অন্যতম ইম্পর্টেন্ট ফিচার। কি কি? এক নম্বর হচ্ছে পেসিমিজম, এক নম্বর হচ্ছে ডেথ, এক নম্বর হচ্ছে ডিস্ট্রাকশন। Hardy's novel is always associated with pessimism, gloom, fate and tragedy. Hardy novel অন্যতম ফিচার মাথায় রেখো, pessimism, fate and others. And life is very much cruel and characters get trapped and there is even more bitterness. প্রত্যেকটা ক্যারেক্টারের মধ্যে bitterness ক্রিয়েট হয় এবং they are trapped. তারা যা রবীন্দ্রনাথের পোর্শনের মতো যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না, এটা চাইছে তারা পাচ্ছে না। So forces of the fate, they are operating. Forces seem to be at work where people just fall in love and then they have to deal with the complicated tangle with the result. তারা ভালোবাসায় পড়ছে এবং সেই ভালোবাসায় জড়িয়ে পড়ছে, একটা কমপ্লিকেটেড নট বা ট্যাঙ্গেলের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে এই হার্ডির ক্যারেক্টারেরা। হার্ডির নভেলের ফিচার এই পার্টিকুলার সাইটটা খুব সুন্দর আছে, এখান থেকে আমি অল্প করে তোমাদের আরেকবার সামারাইজ করে দেবো। আমি তোমাদের লিঙ্কটা দিয়ে দিলাম ডেসক্রিপশন বক্সের মধ্যে। A very important influence, এগুলো তো রয়েছে, আমি আগে ইম্পর্টেন্ট গুলো বলে দিচ্ছি। ফার্স্ট ইজ পেসিমিজম। মাথায় রাখতে হবে the intellectual climate and the social and the economic transformation in the 19th century created in Hardy a deep pessimism. হার্ডির পেসিমিজমের অনেক ধরনের সোর্স ছিল। ফার্স্ট ইজ পপুলার ক্যালভিনিজম। ক্যালভিনিজম এক ধরনের রিলিজিয়াস মতবাদ যারা ক্রিয়েট করেছিল দু ধরনের বাইনারি, ওয়ান ইজ প্রোবেট, অ্যানাদার ইজ রিপ্রোবেট। প্রোবেট মানে দোজ হু হ্যাভ কমিটেড সিন অ্যান্ড রিপ্রোবেট মানে দোজ হু আর রিডিম। রিলিজিয়ন বলে দেবে কে দোষ করেছে কে করেনি। দ্য সেকেন্ড ইজ ডারউইনস থিওরি অফ দ্য ন্যাচারাল সিলেকশন, তারাই সার্ভাইভ করবে যারা হচ্ছে যোগ্যতমর উদ্বর্তন। The natural selection actually promotes the survival of the fittest, যার সব থেকে ক্ষমতা বেশি সে সার্ভাইভ করবে। And third is Schopenhauer's philosophy and traditional folk fatalism. Fatalism মানে ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। ফলে there is always a conflict between these very two important words. One is free will versus
ডিটারমিনিজম। ফ্রি উইল মানে স্বাধীন ইচ্ছা, আর ডিটারমিনিজম মানে আগে থেকে যেটা ফিক্সড হয়ে আসে। সো এই যে আমরা এলিজাবেথ এই যে পড়তে গিয়ে শুনতাম ক্যারেক্টার ইজ ডেস্টিনি, ক্যারেক্টাররাই অদৃষ্টের দ্বারা চরিত্রগুলো নিয়ন্ত্রিত, ক্যারেক্টার ইজ ডেস্টিনি, এটাই হচ্ছে ডিটারমিনিজমের গল্প। আর ফ্রি উইল মানে স্বাধীন ইচ্ছা। সো হার্ডি অলওয়েজ বিশ্বাস করতো নট ফ্রি উইল বাট অন দ্য ডিটারমিনিজম। ফ্রি উইল যখনই এক্সারসাইজ করতে গেছে ক্যারেক্টাররা, দে আর বিং ডিস্ট্রয়েড বাই দ্য ফোর্সেস অফ দ্য ফেট। ভাগ্যের চাকা ঘুরে তাদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। ফ্রি উইল ভার্সেস ডিটারমিনিজম, একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ফিচার হার্ডি অলওয়েজ রিমেম্বার ইজ আ ফিলোসফিক্যাল নভেলিস্ট। অনেকেই ফিলিপ লার্কিন হার্ডি সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টেন্সলি ম্যাচিউরিং এক্সপিরিয়েন্স অফ হুইচ হার্ডি ইজ মডার্ন ম্যান ইজ মোস্ট সেন্সিবল। হার্ডি যে আধুনিক মানুষ, যে ভিক্টোরিয়ান এবং আধুনিক সভ্যতার মধ্যে নিপীড়িত হচ্ছে, কনস্ট্যান্টলি কনফ্লিক্টের মধ্যে, হি ইজ বিং সাপ্রেসড এন্ড অপ্রেসড। What is the intensely maturing experience of which Hardy's modern man is most sensible? তার ক্ষেত্রে সব থেকে ম্যাচিউরিং এক্সপিরিয়েন্স, তার এই যে মানসিক বৃদ্ধির পথে সব থেকে ম্যাচিউরিং এক্সপিরিয়েন্স তার কি? In my point of view, it is suffering or sadness. যন্ত্রণা দগ্ধ হচ্ছে, আগুনের মধ্যে পুড়ছে, দুঃখ বাড়ছে, an extended consideration of the centrality of the suffering, extended consideration on the centrality of the suffering and suffering. যন্ত্রণা পাওয়া, কষ্ট পাওয়া, ধ্বংস হয়ে যাওয়া, মারা যাওয়া, দুঃখ পাওয়া, pessimism, gloom, centrality of the suffering, fate, chances and the coincidences. These are the characteristics of the Hardy's novel. So extended consideration of the centrality of the suffering in Hardy's work should be the first duty of the true critic, for which the work is still waiting. একদিন সত্যিকারের সমালোচক বা সত্যিকারের ক্রিটিক এই সেন্ট্রালিটি অফ দ্য সাফারিং কে ডিকোড করার চেষ্টা করবে। এর কারণটা কি? Any approach to Hardy's work, as to any writer's work, must seek first of all to determine what element is peculiarly his, which imaginative note he strikes most plangently, and to deny that in this case it is sometimes gentle, sometimes ironic, sometimes bitter, but always passive apprehension of suffering is, I think, wrong-headed. উনি বলছেন যে আমার যেটা মনে হয়, ফিলিপ লার্কিন বলছেন যে হার্ডির লেখার মধ্যে মানে যদি একটা সত্যিকারের ক্রিটিক অনেক কিছু হতে পেতে পারে, অনেক সময় জেন্টল নরম, সামটাইমস আয়রনিক, অনেক সময় স্যাটারিক কথাবার্তা বলছেন, বিদ্রুপাত্মক কথা বলছেন, সামটাইমস বিটার তিক্ত, বাট অলওয়েজ প্যাসিভ অ্যাপ্রিহেনশন অফ দ্য সাফারিং। There is always a passive apprehension of the suffering. Suffering মানুষের মধ্যে আসবে আসবে এবং আসবে, যেটা লার্কিন মনে করছেন রং হেডেড, হয়তো ভুল পথে পরিচালিত হচ্ছে। হয়তো সবসময় এটা ভাবা ঠিক নয় যে সাফারিং কেন সেন্ট্রাল জায়গায় আসবে, কিন্তু হার্ডি এই কথাতেই বিশ্বাস করতেন। Another very important feature is fate or the chance. Hardy's characters often encounter crossroads on a journey, a junction that offers alternative physical destination, but which is also symbolic of a point of opportunity and transition. They always encounter on the crossroads. যখন ফর এক্সাম্পল কেউ পালিয়ে যাচ্ছে, ফর এক্সাম্পল ওয়াইফ হাজবেন্ডকে না দেখা করে কোনো জায়গায় এসকেপ করছে, তখনই তার হাজবেন্ডের সঙ্গে দেখা হলো। So fate and the chances and the coincidences. Far from the madding crowd, একটা বিখ্যাত ক্যারেক্টার ছিল বাদশেবা বলে, তার সম্পর্কে একটা কোটেশন রয়েছে ক্রিটিকের, হ্যাড বাদশেবা নট সিন দ্য ভ্যালেন্টাইন, হ্যাড ফ্যানি নট মিস দ্য ফরার ওয়েডিং, ফর এক্সাম্পল, দ্য স্টোরি উড হ্যাভ টেকেন অ্যান এন্টায়ারলি ডিফারেন্ট পাথ। যদি বাদশেবা ভ্যালেন্টাইনকে দেখা করার জন্য না যেত এবং ফ্যানি যদি তার ওয়েডিংটাকে মিস না করতো, ওয়েডিং অ্যাটেন্ড করতে গিয়ে এই বাদশেবার ওয়েডিংটা অ্যাটেন্ড করতে পারলো না ফ্যানি, তখনই সে দেখে ফেললো একটা অদ্ভুত সিচুয়েশন এবং সেইখানে স্টোরিটার মোড় ঘুরে ফেললো। So these are the characteristics of the Hardy story. আমরা এই গল্পে দেখব chances and the coincidences কত বড় আকার নিচ্ছে। So fate and the chance is another very important theme in Hardy's novel. তাহলে মনে থাকবে sadness, chances and
coincidences. Then there is a very difficult philosophical term, evolutionary meliorist. Amelioration মানে কি জানো? Amelioration না স্যার। আচ্ছা, meliorist মানে meliorism is a belief that the world can be made better by the human effort. এই গোটা পৃথিবী হিউম্যান এফর্টের মধ্যে দিয়ে বেটার করা সম্ভব. So meliorism is the idea that progress is a real concept leading to an improvement of the world. এই গোটা পৃথিবীর উন্নতি ঘটবে, এটাই হচ্ছে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাব আমরা, এটাই প্রগ্রেস. যেরকম মানুষের এভলিউশন হয়েছে, আস্তে আস্তে মানুষ এগিয়ে গেছে. হোমো ইরেক্টাস মানে প্রথমবার শিরদাঁড়ার উপরে ইরেক্ট করে দাঁড়াতে শিখেছে. হোমো হ্যাবিলিস প্রথমবার বাড়ি ঘর তৈরি করতে শিখেছে. দেন হোমো সেপিয়েন্স মানে দ্য ওয়াইজ ম্যান. হ্যাবিলিস মানে হ্যাবিট্যাট থেকে এসছে, সেপিয়েন্স মানে ওয়াইজ ম্যান. সো দ্যাটস বেসিক্যালি এভলিউশনারি প্রগ্রেস, রাইট? বিবর্তনের এটাই তো পরপর উন্নতি হয়েছে, তাই তো? Meliorism is the philosophical standpoint that progress is a real concept leading to an improvement of the world. It holds that humans can, through their interference with processes that would otherwise be natural, produce an outcome which is an improvement over the aforementioned natural one. প্রাকৃতিক জিনিসের সঙ্গে কনফ্লিক্টে ঢুকে মানুষ আস্তে আস্তে একদিন উন্নতি করবে, এই কনসেপ্টে খানিকটা বিশ্বাস করতেন হার্ডি. কিন্তু প্রকৃতিকে তিনি বারবার কিন্তু জিতিয়েছেন, প্রকৃতি বারবার জিতেছে, ইম্যানেন্ট উইল জিতেছে. So brought up in a community with its own old rituals and traditions, Hari viewed modernity and the industrial change as a hazard. Hari কিন্তু বারবার এই আধুনিকতা, আধুনিক সভ্যতা এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেঞ্জকে একটা হ্যাজার্ড হিসেবে দেখেছে, যেভাবে একটা খারাপ দিক হিসেবে দেখেছে, যেরকম রোমান্টিকরা দেখেছে একটা সেরকম ভাবে. এবং সেইভাবেই কিন্তু আমরা দেখতে পাবো এই হার্ডির চরিত্রগুলো, ক্লিম ইউব্রাইট এবং অন্যান্যরা, আমরা দেখব তারা কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিয়াল চেঞ্জকে, এই চারপাশের পরিবর্তনকে একটা হ্যাজার্ড হিসেবে দেখছে. He developed, it seemed to early critics, a pessimistic view of the life where fate or the chance is responsible for the human misery. Chances and the coincidences are the source of the human misery. However, Hardy did not call himself a pessimist, for he preferred to view himself as an evolutionary meliorist. In conversation with William Archer, Hardy claimed that his practical philosophy had been melioristic in nature rather than pessimistic, and said that his books had been a plea against man's inhumanity to man, to woman, and to the lower animals. মানুষের যে অমানবিক আচরণ মানুষের প্রতি, নারীর প্রতি এবং ছোট্ট ছোট্ট প্রাণীদের প্রতি, তার বিপক্ষে হার্ডি বিশ্বাস করতেন. তার লেখা it's a plea against man's inhumanity to man, to women, and to lower animals. বলো তাপস। স্যার প্লি মানে স্যার প্লি মানে হচ্ছে রিকোয়েস্ট. প্লি মানে হচ্ছে সবাইকে রিকোয়েস্ট করা যে এই কাজটা করো না. প্লি ইজ আ ফর্ম অফ দ্য রিকোয়েস্ট. ওকে, and then there is of course স্যার অবসেসিভ মানে স্যার কি? obsession means সেই বিষয়টাকে নিয়ে সেই বিষয়টার মধ্যে একেবারে ঢুকে যাওয়া. obsession মানে it's almost a kind of neurotic or psychological disorder, যে সেই বিষয়টা নিয়ে আমি বারবার ভাবছি. obsessive neurotic মানে সে বারবার এই বিষয়টা নিয়ে ভাবছে. আমার হাতে রক্ত লেগে নেই তো, এটা ম্যাকবেথ ভাবছিল আপনার মারারিং গান কান, যে আমার হাতের মধ্যে all the perfumes of the Arabia will be not able to erase the blood in my hand. আমার হাতে যে রক্ত লেগে আছে আরাবিয়ার সমস্ত পারফিউম সেটাকে তুলতে পারবে না. এক ধরনের সাইকোলজিক্যাল অবসেশন. তাহলে কি আমি কি ভুল করলাম? এই ওই জায়গাটা পড়া হয়নি, পরীক্ষার সময় অনেক সময় তোমাদের হয় অবসেশন, জায়গাটা কি ভুলে গেলাম, আবার গিয়ে দেখে নি অবসেশন. ক্লিয়ার তাপস? হ্যাঁ স্যার ক্লিয়ার। Right. And then there is existential point of view. What is existentialism? Any idea? কারো অস্তিত্ববাদ. It's a philosophical standpoint. Later
become very popular in the modernism. কিন্তু সরেন কিরকেগার্ড এবং নিটশে এদের হাত ধরে এই এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম শুরু হয়। Existentialism is a form of the philosophical inquiry that explores the problem of the human existence. আমরা কেন বেঁচে আছি, আমাদের অস্তিত্ব কি কারণে, why we are existing, and centers on the experience of thinking, feeling and acting. There is a word called the existentialist angst. আমাদের মধ্যে যে ভিতরে যে যন্ত্রণা, the moments when individuals question whether their lives have meaning, আমাদের জীবনে কি কোনো মানে রয়েছে। একটা প্রবল প্রাবল্য দুঃখের মধ্যে আমার বাড়ির সবাই চলে গেছে, মারা গেছে, সেই সময় আমার মধ্যে এক্সিস্টেন্সিয়াল ক্রাইসিস তৈরি হয়েছে, অলসো নোন অ্যাজ দ্য এক্সিস্টেন্সিয়াল ড্রেড অর দ্য কনফিউশন, ডিসওরিয়েন্টেশন, অ্যাংজাইটি আর দ্য মোমেন্টস when individuals question whether their lives have any meaning, purpose or value. কোন জীবনের মধ্যে পারপাস রয়েছে কিনা, কোনো মূল্যবোধ রয়েছে কিনা, কোনো মানে আছে কিনা জীবনের, and are negatively impacted by the contemplation. বারবার প্রশ্ন করছে, ডিপ্রেশন, সেখান থেকে বেরোতে পারছে না। Existentialist angst, dread, disorientation, confusion or anxiety in the face of an apparently meaningless or absurd world. সারা পৃথিবী একটা absurd world, apparently absurd world, সেখান থেকে বেরোতে পারছে না। এই নিয়েই একটা বিখ্যাত বই লিখেছিলেন অ্যালবিয়ের কামু, তার নাম হচ্ছে The Myth of the Sisyphus. The Myth of the Sisyphus, বিখ্যাত বই, published in 1920-তে. It actually centers around the myth of the Greek character Sisyphus. Sisyphus বলে একটা গ্রিক ক্যারেক্টার ছিল, who cheated death, যে মৃত্যুকে চিট করেছিল। তার শাস্তি হয়েছিল সেটা বিরাট বড় পাথরকে পাহাড়ের উপরে নিয়ে যাবে, তুলবে, and this is the activity that he will perform throughout his whole life. সে পাহাড়ের উপরে পাথর তুলছে, আবার পাথর গড়িয়ে পড়ছে। The struggle itself is enough to fill a man's heart. আবার পাথরটা উপরে তুলছে, আবার গড়িয়ে ফেলছে। অ্যালবিয়ের কামু বলেছিল, আমাদের প্রত্যেক দিনের the life of a modern man is like the Sisyphus. ভাবো একবার ভালো করে, আমরা প্রত্যেকদিন একই কাজ বারবার করি। সকালবেলা উঠি, শেভ করি, অফিস যাই, তোমরা ক্লাসে আসো, আমরা পড়ি, তোমরা বাড়ি যাও, আবার পড়ো, আবার ক্লাস করো, আবার পরের দিনকে পড়াশোনা করো, আমিও পড়াচ্ছি প্রত্যেক দিন। হোয়াট ইজ দ্য মিনিং অফ দ্য লাইফ? জীবনের কি মানে? কামু বলছে আমাদের লাইফ, আমরা কি জন্মেছি কিছু চাকরি করার জন্য, কিছু টাকা পয়সা উপার্জন করার জন্য? আর চারপাশের পৃথিবী এতটাও আমাদের প্রতি সদয় নয় যে ভালো পড়াশোনা করলেই চাকরি পাবো। ফলে সব সময় আমরা আমাদের মিনস ওয়েল জাস্টিফাইড হয় না। সো দিস ইজ দ্য স্ট্রাগল অফ দ্য ম্যান, লাইক দ্য সিসিফাস। পাথরের মতো পাথরটাকে পাহাড়ের উপরে তুলছি, আবার পাথর তলাতে গড়িয়ে পড়ছে, বারবার একই কাজ। দিস ইজ এক্সিস্টেন্সিয়ালিস্ট ড্রেড, যেটা হার্ডি নভেলের মধ্যে রয়েছে। কেন 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 আমরা এই কাজগুলো করছি, এই প্রশ্ন হার্ডি তুলছেন। ফলে হার্ডির নভেলের মধ্যে খুব ইম্পর্টেন্ট ফিচার কি? পেসিমিজম। হি ইজ এ ফিলোসফিক্যাল নভেলিস্ট। এক্সিস্টেন্সিয়ালিজম, চান্সেস অ্যান্ড দ্য কোইন্সিডেন্সেস, আগেই বলেছি। অ্যাক্সিডেন্টাল প্লট, the accidentalism of his literary universe embodies or dramatizes his pessimistic philosophy. এই pessimistic philosophy আরো বাড়িয়ে দেয় যখন এই চান্সেস হয়। and then there is the blind force of the nature which can change man's destiny. প্রকৃতি অদম্য ক্ষমতা যেটা মানুষের ডেস্টিনিকে বদলে দিতে পারে। and pessimism another very important feature, and Hardy was strongly influenced by the Hellenic and the pagan philosophy. Pagan মানে বহুদেববাদী and Hellenic মানে Greek philosophy. Hardy's critical vision of the life was deeply rooted in the Hellenistic and pagan sympathies. His fiction and poetry reflect the classical tradition of the Greek and the Roman literature. Greek and Roman literature মধ্যে এরকম বারবার fate কে দোষ দেওয়া হয়। Oedipus is not a bad man, he is not a bad personality, right? But Oedipus he বারবারই he has murdered his own father and married his own mother. সে তো চাইনি করতে, কিন্তু করে ফেলেছে। তারপরে তার জীবনের মধ্যে একটা খারাপ জিনিস নেমে এসছে, তাই না? ফলে সে কিন্তু চাইনি করতে, তাও তার জীবন নেমে এসছে। ফলে এই যে ফেট, ভাগ্য, গ্রিক ফিলোসফিতে ভাগ্য একটা বিরাট বড় ইম্পর্টেন্ট ফিগার। ফেট, ক্যারেক্টার, এটা কি বলা হচ্ছে? হ্যামার্শিয়া। Hamartia means tragic flaw. It means missing the mark.
আর্চারি টার্ন, তীর দিয়ে ছুঁড়েছে, লাগেনি ঠিক মতো জায়গাতে। কেন ইডিপাসের ক্ষেত্রে ঘটলো আমরা জানি না। ইডিপাস ইজ নট এসেনশিয়ালি ইনগ্রেন ব্যাড ম্যান। অন্যদিকে ম্যাকবেথ একটা সত্যিকারের খারাপ মানুষ, সে খারাপ কাজ করেছে, জেনে বুঝে করেছে, ইন্টেনশনালি করেছে। The basic difference between an Elizabethan drama and a Greek drama is that in Greek drama the character is destiny. Sorry, in Elizabethan drama the character is destiny. Here in the Greek drama character কোনো দোষ করেনি, কিন্তু এখানে ক্যারেক্টার দোষ করেছে। ম্যাকবেথের মধ্যে অ্যাম্বিশন রয়েছে, হ্যামলেটের মধ্যে প্রোক্রাস্টিনেশন রয়েছে, একটা কাজ করতে গিয়ে দেরি করছে। ওথেলোর মধ্যে জেলাসি আছে, লিয়ারের মধ্যে there is always a great pride for the love, তার মধ্যে অহংকার রয়েছে, সে বেশি পরিমাণে ভালোবাসা চায় তার মেয়েদের কাছ থেকে। তাই যখন তাকে আমাদের ভুলে গেলাম নামটা, যখন আমাদের নামটা ভুলে গেলাম, লিয়ারের ডটার একজন বলল আমি তোমাকে যতটা প্রয়োজন ততটা ভালোবাসি, তখন লিয়ার তাতে খুশি হলো না। তার আগের মেয়ে গনরেল এবং রেগান, কর্ডিলিয়া বলল যতটা প্রয়োজন ততটা ভালোবাসি। তার আগের দুই মেয়ে বলেছিল পাহাড়ের মতো ভালোবাসি, তার আগের মেয়ে বলেছিল সমুদ্রের মতো ভালোবাসি। তাদেরকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে দিল, দিয়ে লাস্টে নিজের কোনো সম্পত্তি থাকলো না। ফলে এর ফলে এই শেক্সপিরিয়ান ট্র্যাজেডির মধ্যে যে ক্যারেক্টারগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি, তারা কিন্তু প্রত্যেকে জানে তারা ভুল করছে, বা তারা ইচ্ছে করে ভুলটা করেছে, কিন্তু ইডিপাস কোনো ভুল করেনি না জেনে। আনইনটেনশনাল মিস্টেক, এই যে আনইনটেনশনাল মিস্টেক, এইটা গ্রিক ফিলোসফির একটা পার্ট, যেটা টমাস হারির লেখার মধ্যে খুব ভীষণভাবে রয়েছে। গ্রিক ফিলোসফি, and of course there is the castigation of the religion. হার্ডির মধ্যে রিলিজিয়ান অথরিটিকে অ্যাটাক করার, হার্ডি's attitude to religion was therefore very complex, because although Hardy has become agnostic, তোমরা কেউ জানো agnosticism মানে কি? anyone? না স্যার। জেনে রাখা উচিত। অ্যাগনস্টিক হচ্ছে ঈশ্বরে বিশ্বাস করা বা না করা কোনোটাই নয়। a person who believes that nothing is known or can be known of the existence of the nature of the God, এই শব্দগুলো জেনে রাখবে। agnosticism is the view that the existence of the God, the divine or the supernatural is not certainly known, নিশ্চিতভাবে জানা যায় না, তাকে বলা হয় agnosticism. So if the question does God exist, yes, it would imply theism. মানে যদি কোনো মানুষকে জিজ্ঞেস করো যে ভগবানের অস্তিত্ব কি রয়েছে, সে যদি উত্তর দেয় হ্যাঁ, তাহলে এটা হচ্ছে theistic, কি বলে theism। যদি বলে no I am not sure, then it is agnosticism. Then যদি আরো কেউ বলে যে no, God doesn't exist, then it is atheistic philosophy. Atheism মানে is the philosophical position that God doesn't exist, ভগবান exist করে না। আরেকটা আছে, বলো। নাস্তিক। নাস্তিক নয়, এথেইস্টিক মানে হচ্ছে নিরীশ্বরবাদী, আর নাস্তিক হচ্ছে নিহিলিস্ট। কি নিহিলিস্ট? পরমানন্দের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না, কোনো কারোর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে না, আমার অস্তিত্ব বিশ্বাস করে। বলে অরিন্দম ঘোষ নেই, নিহিলিজম অরিন্দম ঘোষের ধারণাটা রয়েছে। নিহিলিজম ইজ দ্য বিলিভ দ্যাট অল ভ্যালুজ আর বেসড, প্লেটোর অনেকটা প্লেটোর কনসেপশনের উপর বেস করা, and that nothing can be known or communicated, কোনো কিছু বলা যায় না, কোনো কিছু কমিউনিকেট করা যায় না। তুই যদি নিহিলিস্টকে জিজ্ঞেস করো এই স্যার কি পড়ালো, বলবে পড়ানো কি যায়, পড়ানো কি সম্ভব, কোনো মানুষের কথাবার্তা বা চিন্তা ভাবনা কি কাউকে ব্যক্ত করা সম্ভব? Nihilism is the philosophy that the values are baseless, that nothing can be known and communicated. Nihilist. মনে থাকবে। এছাড়া আরো অনেক ধরনের আছে, যেরকম অ্যাপাথেইজম। Apatheism is the attitude of apathy towards the existence or the non-existence of the gods. মানে ভগবান মা এসে, মা ভগবানের এক্সিস্টেন্স বা নন এক্সিস্টেন্স নিয়ে সে বদারই নয়। অনেকটা অ্যাগনোস্টিসিজমের মধ্যে কিন্তু অ্যাপাথি রয়েছে, মানে সে খুশি নয়। আর এক ধরনের লোক আছে যাকে বলা হয় থেইস্টিক অ্যাগনিস্টিক এথিক্স, মানে অ্যাগনিস্টিজম কিন্তু খানিকটা তার দিকে, মানে
এথিজমের দিকে। আর একজন আছে যারা ডেইজম। ডেইজম হচ্ছে যারা মূর্তি পূজায় বিশ্বাস করে, ডেইটিতে বিশ্বাস করে। ডেইজম, ডিআইএসএম, ডেইজম মনে থাকবে। আর একটা আছে ন্যাচারালিজম, the idea, the belief that only natural laws, প্রকৃতি হচ্ছে ঈশ্বর, natural laws and the forces operate in the universe, খানিকটা pantheism-এর মতো। তাহলে these are the various philosophical viewpoint about religion. বলো পরিষ্কার? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তার জীবনে অনেকটাই অ্যাগনস্টিক হয়ে পড়েছিল অনেকে মনে করে, আবার অনেকে মনে করে যে পড়েনি। Although Hardy became an agnostic, he remained emotionally involved in the church. যদিও অ্যাগনস্টিক ছিলেন, তাও চার্চের প্রতি ইমোশনালি ইনভলভ ছিলেন। And many of his writings dramatize aspects of the pernicious influence of the religious doctrine or the ineffectuality of the institutional Christianity. Christianity, institutionalized Christianity, মানে যেটা প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম, যা চার্চের উপর নির্ভরশীল, তাকে হার্ডি পছন্দ করতেন না। যদিও তিনি বিশ্বাস করতেন অন দ্য লং লাস্টিং চ্যারিটি অফ দ্য ক্রিশ্চিয়ানিটি, এই যে খ্রিস্টান যে চ্যারিটি, মানুষের উপকার করা, তাতে বিশ্বাস করতেন। ফলে টমাস হার্ডির লেখার মধ্যে কি ক্যারেক্টারিস্টিক আমরা পেলাম? ওয়ান ইজ দ্য কাস্টিগেশন অফ দ্য রিলিজিয়ন, রিলিজিয়নকে বাদ দিয়েছেন। হি ওয়াজ অ্যান অ্যাগনস্টিক। Hellenic and pagan sympathies, he strongly believed on the Greek and the Roman philosophy. Then there is, of course, pessimism. The intellectual climate and the social and the economic transformation created Hardy a deep pessimist. Hardy is a philosophical novelist, strongly believed on the notion of the existentialism, ostitobad, existential dread, existential anxiety. Hardy believed korto. And of course, Hardy strongly believed on the role of the chances and the coincidences, that accidents can happen, and chances, coincidences, mishap, accident are Hardy's favorite fictional devices. Mayor of Casterbridge থেকে শুরু করে Jude the Obscure, Return of the Native, সব জায়গাতে এই chances and coincidence কে যন্ত্র হিসেবে হার্ডি বারবার ব্যবহার করেছেন। Chance becomes a universal symbol of Hardy's personal philosophy. His plots were frequently accused of being improbable, যা সম্ভাব্য হতে পারে না, সম্ভব নয় বলে অনেক সময় ধরে নেওয়া হয়। And they juxtapose a series of unlikely and accidental events. অনেক ক্ষেত্রে accidental event গুলোকে দেখে। So the accidentalism of his literary universe embodies or dramatizes his pessimistic philosophy. এই accidentalismটাই হচ্ছে তার pessimistic philosophy জাস্টিফাই করে। এই পৃথিবীতে কেন এত pessimism? কারণ পৃথিবীতে অ্যাক্সিডেন্ট হয়। আজকে একজন বেরোলো, তুমি জানো কি এখানে প্রত্যেক দিন মানে অ্যাক্সিডেন্টেই ভারতবর্ষে মারা যায় 70 থেকে 80 জন মানুষ। অ্যাক্সিডেন্ট হয়, মানুষ চান্স এন্ড কোইন্সিডেন্সে মারা যায়, মানুষের জীবনে খারাপ ঘটনার জন্য নেমে আসে। এবং এইটাই হচ্ছে হার্ডিজ সোর্স অফ পেসিমিস্টিক ফিলোসফি। জীবনে চান্সেস এন্ড কোইন্সিডেন্স এন্ড অ্যাক্সিডেন্টালিজম হয় বলেই জীবন এত চান্স, ফুল অফ বেসড অন পেসিমিজম। And he strongly believes on a blind force of the nature, and he is an evolutionary meliorist. নেচারে বিশ্বাস করতেন সোসাইটিতে প্রগ্রেস পসিবল, কিন্তু এই বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনের মধ্যে সাফারিংও থাকবে। He claimed that the immanent will becomes gradually conscious. তোমরা জানো immanent will কাকে বলে? আমরা দেখে নেব এক্সাক্ট মিনিং অফ দ্য immanent will। অনেকটা ঐশ্বরিক চিন্তা ভাবনা। immanent will is belief, a blind and indifferent force that determines the fate. কোন একটা ব্লাইন্ড ইনডিফারেন্ট মানে তার কিছু এসে যায় না, মানুষজনকে নিয়ে পাপেটের মতো করে খেলছে, পুতুল নাচের মতো, ভাগ্যের কিছু এসে যায় না। ম্যান ইজ দ্য পাপেট ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ডেস্টিনি। So immanent will is a blind and indifferent force that determines the fates and blights the lives of the privileged and the common man alike. বড়লোক গরিব সবাইকে নিয়ে জাগলিং এর গেম খেলছে। That is the concept of the immanent will. মনে থাকবে হার্ডি এই immanent will এ strongly believe করতো। শফেনহাওয়ারের The World as Will and Idea, সেখান থেকে এই immanent will এর কনসেপশনটা হার্ডি বড় করেছিল। God's immanent will বলা হয়, এই কনসেপশনটা এখান থেকে এসছে।
কিন্তু হার্ডির কাছে নেচার হচ্ছে ইম্যানিয়েন্ট উইলের একটা বড় ফোর্স, and of course existentialist point of view. So these are the characteristics of Hardy's novel. And Hardy's novels, landscape are very important. All the novels are set in the Wessex. In novel the reader can easily identify the scenery and the towns described in the narrative located within the southwest of the England. Southwest of England স্যার সেমি ফিকটিশিয়াস মানে কি স্যার? সেমি ফিকটিশিয়াস semi fictitious মানে half imaginary, half real, semi fictitious, খানিকটা ফিকশনের উপরে বেস করা, খানিকটা সত্যি। এবং হার্ডি নভেলের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হার্ডি's intense study of accurate portrayal of the 19th century rural society in Dorset and surrounds. The Wessex of his novel, very important words, presents a microcosm of the human life. ম্যাক্রোকজম মানে গোটা পৃথিবী, আর মাইক্রোকজম মানে তার ছোট্ট যে রিফ্লেকশন। তোমাদের যে গ্রাম হেতমপুর, মাইক্রোকজম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, এই পৃথিবীর বীরভূমের একটা মাইক্রোকজম, ছোট্ট একটা অংশ। So it presents a microcosm of the human life through which Hardy intended to comment on the universal condition of the human existence. Hardy যেখানে universal condition of the human existence নিয়ে কথা বলে, map of the locations in the Wessex of Thomas Hardy's novels. আমি যদি ম্যাপটা দেখি তাহলে আমরা দেখব যে হার্ডি ওয়েসেক্স সত্যিকারে রয়েছে, আমরা একটু দেখলাম, কিন্তু এই ইউনিভার্সাল হিউম্যান কন্ডিশন নিয়ে ওই ছোট্ট জায়গার মানুষজনের ইউনিভার্সাল হিউম্যান কন্ডিশন, তারাই যেন পৃথিবীর মানুষ, এবং তারা ভুল করছে, তারা নেচারের হাতে দলিত হচ্ছে, ধ্বংস হচ্ছে, তারই গল্প এই রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ। এবং হার্ডির প্রত্যেকটা ফিকশন, প্রত্যেকটা আন্ডার দ্য গ্রিন ট্রি থেকে শুরু করে ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড, জুড দ্য অবসকিউর, টেস অফ দ্য ডেভার ভিলিজ, প্রত্যেকটা হার্ডির নভেলগুলো, প্রত্যেকটা পেয়ার অফ ব্লু আইজ, হার্ডি বিখ্যাত নভেল। ফলে দিজ আর দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচার্স অফ হার্ডি's novel। কোনগুলো? নেচার, ডেস্টিনি, পেসিমিজম, গ্লুম, ট্র্যাজেডি, হেলেনিস্টিক গ্রিক ফিলোসফি, castigation of the religion, and an existentialist philosophy। আশা করছি, এবং লোকেশন অফ দ্য ওয়েসেক্স ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আশা করছি হার্ডির নভেলের যে বেসিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স ফিচার্স, তার যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য, সেগুলো তোমাদেরকে বোঝাতে পেরেছি। বলো, বোঝাতে পেরেছি কিনা? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ 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 বেশ। আমরা শুরু করি অল্প করে, তারপরে আমরা গল্পটা, তারপরে নয় আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে পরের দিনকে কন্টিনিউ করব, ঠিক আছে? হ্যাঁ স্যার, শুরু করুন। বেশ। এখানে একবার এই দুটো সামারি আছে, একটা বড় সামারি, অনেকটা। স্যার এই ওএসএক্সটা ভাইকিংসে দেখেছি, প্রথমে এটা ওইখানেই পাড়ি দেবে। ওএসএক্সটা ও ভাইকিংসে দেখেছিল। হ্যাঁ বেশ, আমরা একটু বড় সামারিটাই করি, কারণ আমাদের যেহেতু একটা দিন এক্সট্রা এমনিতেই লাগছে, তাই আমরা মানে একটু বড় সামারিটাই করি, তাতে আমাদের নভেলের পুরো আইডিয়াটা একটু ক্লিয়ার হবে। 10 পাতার সামারি, 2 পাতার সামারি করে লাভ নেই। সো রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, আজকে আমরা নভেল শুরু করব। শুরু করার আগে আমরা একটু চরিত্রগুলোকে প্রতি একটু ইন্ট্রোডিউসড হয়ে নিই। এই গল্পের অনেকগুলো চরিত্র। ওয়ান ইজ ফার্স্ট, গল্পের যে নায়ক, ক্লিম ইওব্রাইট অর ক্লেমেন্ট ইওব্রাইট, a young man of about 30 who gives up a business career in the Paris to return to his native Egdon Heath। এই গল্পের একটা অন্যতম বড় সিম্বল হচ্ছে, মাথায় রেখো, ইজ Egdon Heath। The setting of the novel plays a very great role by its effect on the characters themselves। চরিত্রগুলোর মধ্যে পর্যন্ত জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশন ঢুকে পড়ছে, বুঝতে পারছো? স্যার সেটিং বলতে স্যার প্লেসটাকে বোঝায়, যেখানে নামটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে, নভেলটা যেখানে নভেলটা ক্রিয়েট করা হচ্ছে, তার সেটিংটার নাম, তাই তো?
না স্যার, মানে স্যার সেটিং মানে তো স্যার প্লেস। হ্যাঁ, সেটিং মানে তো দ্য প্লেস, The place টা বোঝায়। the geographical location in which a fictional word is generally seted, যেখানে একটা fictional word generally প্লেস করা হয়। বুঝতে পেরেছো? ফর এক্সাম্পল, ম্যাকবেথের সেটিং কি? স্কটল্যান্ড, মিডিয়েভাল স্কটল্যান্ড। এডওয়ার্ড দ্য সেকেন্ডের সেটিং কি? মিডিয়েভাল ইংল্যান্ড, তাই তো? ব্রেভলি ফর দ্য কুইনের সেটিং কি? 1990s এর ব্যাঙ্গালোর। এই গল্পের সেটিং কি? এগডন হিথ। মনে রাখবে, ঘটনাটা যে জায়গায় ঘটছে। ঘটনাটা এক্স্যাক্টলি যে জায়গায় হচ্ছে। এগডন, এডগন, এডগন না এগডন, এক সেকেন্ড না, এগডন তো, হ্যাঁ এগডন, স্যার একটু। হ্যাঁ এডগন বলছে তো, তাই আমি এগডন, এগডন হিথ, হ্যাঁ এগডন হিথ। এই হচ্ছে গল্পের মোটামুটি লোকেশন। দেখতেই পাচ্ছ, ফিকটিশিয়াস এরিয়া অফ টমাস হার্ডিজ ওয়েসেক্স, ডাডল হিথ। অনেকে মনে করে যে হার্ডির এগডন হিথের একটা অংশ। এটা আনটেমেবল, আনকন্ট্রোলেবল এগডন, যাকে দেখো ভালো করে কথাগুলো এগডন হিথে শুরু হচ্ছে, সিভিলাইজেশন ওয়াজ ইটস এনিমি, সভ্যতা এগডন হিথের শত্রু। And ever since the beginning of the vegetation, its soil had worn the same antique brown dress. এখানে এখানে কোনো সবুজ নেই, সবসময় একটা ব্রাউন কালারের ভেজিটেশন। The natural and the invariable garment of the particular formation, a brown colored formation. There is no greenery. So civilization is actually the enemy of the Egdon Heath. সেখানেই আসবে এই এগডন হিথের সন্তান প্লিনিও ব্রাইট। তাহলে এই গল্পের মূল চরিত্র একজন ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার প্লিনিও ব্রাইট, যে বিজনেস ক্যারিয়ার, প্যারিসের একটা লিউক্রেটিভ বিজনেস ক্যারিয়ার ছেড়ে সে তার গ্রামের বাড়িতে ফিরে আসবে। টু বিকাম আ স্কুল মাস্টার টু দ্য পুয়ার অ্যান্ড দ্য ইগনোরেন্ট, গরিব মানুষের সেবা করতে, পুয়ার অ্যান্ড দ্য ইগনোরেন্ট মানুষের স্কুল মাস্টার হতে। Then there is the character of the Eustacia Vi, who is Hardy's woman, who is a seductress. ACDUCTRES, seductress মানে যে বশ করে। একটা ভিলেনিস্টিক ক্যারেক্টার হিসেবে বারবার ইউস্টেশিয়া ভাইকে দেখানো হয়েছে। A young woman who is extremely beautiful, only 19 years of age, মাত্র 19 বছর যার বয়স, যার ফিজিক্যাল বিউটি দেখে ক্লিনিও ব্রাইট যার প্রেমে পড়বে। Who is frustrated by the life on the heath, যে হিথে থাকতে থাকতে তার সে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যাচ্ছে। And longs for the gay life of the world, যে গোটা পৃথিবী, এই যে গোটা পৃথিবীর ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউরোপ, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া একটা পৃথিবী, চারিদিকে প্যারিসের উন্মত্ততা। সে প্যারিসের গল্প শুনেছে, কোনোদিন প্যারিসে যায়নি। স্যার স্যার কে লাগবে না স্যার? কি বলছো? গে মিনস হ্যাপি, 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 full of prosperity and gleefulness, GLEFULNESS, that is gay. এই গে লাইফ গোটা পৃথিবীর টাইনি ইউস্টেশিয়া ভাই চায় সেই লাইফটাকে এমব্রেস করতে। কিন্তু সে একেবারে বুঝতে পারবে না কেন ক্লিনিও ব্রাইট বারবার একটা স্কুল মাস্টার, গ্রামের স্কুল মাস্টার হতে চাইছে তার লিউক্রেটিভ বিজনেস ক্যারিয়ার ইন দ্য প্যারিস ছেড়ে। এই আমি যেটা বারবার বলছি, রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ ইজ বেসিক্যালি আ কনফ্লিক্ট বিটুইন দ্য ভ্যালু সিস্টেম, মূল্যবোধের লড়াই, এবং ভ্যালু সিস্টেমের মধ্যে জড়িয়ে পড়ে তারা তারা অ্যাবসলিউটলি দে আর ট্র্যাপড উইদিন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ দেয়ার ভ্যালু সিস্টেম। তারা জানে না তারা কি করছে। রয়েছে গল্পের অন্যতম প্রিয় চরিত্র, ইম্পর্টেন্ট ক্যারেক্টার মিসেস ইওব্রাইট, ক্লিমস মাদার, আ উইডো অফ ইনফ্লেক্সিবল স্ট্যান্ডার্ড, যার আইডিওলজি পরিবর্তন করা যায় না, মিসেস ইওব্রাইট। কিমের মাদার, হু ডাজন্ট লাইক ইউস্টেশিয়া ভাই, যে ইউস্টেশিয়াকে পছন্দ করে না। Then there is Thomasine Eobright, Clem's cousin and Mrs. Eobright's niece, a young girl of gentle ways and conventional expectation. Thomasine Eobright, যার সঙ্গে হয়তো ক্লিমের অনেক মিল রয়েছে। মিসেস ইওব্রাইট তাকে পছন্দ করে। মিসেস ইওব্রাইটের নিস, young girl of gentle ways and conventional expectation. সমাজ যাকে যা বলে সে তাই করে। সে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের মতো একটা জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি নয়।
একটা লিভিং ভলক্যানিক ইরাপশনস নয়, ইউস্টেশিয়া ভাই ইজ অলমোস্ট লাইক আ কাইন্ড অফ লিভিং ভলক্যানো, ফুল অফ ভলক্যানিক ইরাপশনস, যেখানে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে পুরুষেরা। Then there is Damon Will Leave. Will Leave is an ex-engineer who is the keeper of the Quiet Oman Inn. Quiet Oman Inn এর যে কিপার, একটা ইন মানে সরাইখানা, সরাইখানা রয়েছে একটা হোটেলের মতো। A man easily infatuated by Oman, যে ওমানের দ্বারা অ্যাট্রাক্টেড হয়, will leave, will leave। আমরা দেখবো ইউস্টেশিয়া ভাই will leave, তাদের ইকুয়েশন। And then there is the man Diggory Venn. Diggory Venn is the son of the nature, প্রকৃতির সন্তান, প্রকৃতি থেকেই উঠে এসছে, প্রকৃতিতেই বিলীন হয়ে যাবে, প্রকৃতি তার কোনো ক্ষতি করে না। ডিগোরি ভেন, ডিগোরি ভেনকে রেডলম্যান, রেডলম্যান মানে তোমরা কি কেউ জানো? হোয়াট ইজ রেডলম্যান? রেডেল মানে ধান্দা? বলো না, রিডল। রেডল অন্য জিনিস। রেডল হচ্ছে ভেড়ার গায়ের মধ্যে যে রং করা হয় লাল রঙের, সেই রং করার জন্য যে রং নিয়ে বিভিন্ন, তখনকার দিনে এই রংটার খুব ভ্যালু ছিল, মানে সমস্ত চাষিদের এই রংটা লাগতো, ওদের প্রচুর মেষ পালক তারা ছিল। তো এই রং নিয়ে যে কাইন্ড অফ কালার, কাইন্ড অফ ডাই, রেডলম্যান is a noun used to describe a man who works with the redle or a red orchard। এক ধরনের গাছের মূল থেকে এই রেডল তৈরি হতো, যার গায়ের কালার হচ্ছে লাল। It was used to farmers to dye their sheep। ডিগোরি ভেনের গায়ে সবসময় লাল রং লেগে থাকতো। একটা অদ্ভুত ড্রামাটিক গল্প, মানে রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ যদি কেউ টেক্সটটা পড়ে থাকে, আমরা পড়েছিলাম, ইটস ফুল অফ ড্রামা। মানে ভাবো, মানে সিনেমা হয়েছে রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, সিনেমাটা হয়তো দেখাবার চেষ্টা করবো, গল্পটা আমরা ঢুকবো। মানে ভাবো একজন হিট, একটা বিরাট বড় স্কটল্যান্ডের বা ইংল্যান্ডের, একটা সাউথ অফ ইংল্যান্ডের একটা একটা ভ্যালি, যেখানে এই রেডল ম্যান রেডল বিক্রি করে, ফার্মারদেরকে তাদের শিপের গায়ে লাল রঙের রং লাগাবার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। প্রকৃতির সন্তান, সে সব কিছু দেখছে, বোঝার চেষ্টা করছে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের বিভিন্ন পাস্ট রিলেশনশিপ, হিজ স্পেন্ডিং অফ দ্য নাইট উইথ উইল লিভ, এগুলো দূর থেকে ডিগোরি ভেন দেখছে, কিন্তু কিছু বলছে না। Then there is Captain Vai, Eustatia's grandfather and a former sailor. স্যার স্যার একটু আগে থেকে বলুন স্যার, কিছু শুনতে পেলাম না। আর আগে থেকে বলবো, ডিগোরি ভেন শুনতে পেলে না? পেলে না? হ্যাঁ স্যার, স্যার ওটা শুরু হয়েছিল স্যার ওখান থেকে। ডিগোরি ভেনের ক্যারেক্টারটা হচ্ছে ক্যারেক্টার, এবার শুনতে পাচ্ছ আমার কথা? হ্যাঁ স্যার, স্যার ঠিক আছে। ডিগোরি ভেনের ক্যারেক্টারটা হচ্ছে ক্যারেক্টার অফ আ রেডলম্যান। রেডলম্যান মানে কি? আ ফার্মার। তোমরা আমার স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছ তো? হ্যাঁ স্যার। বেশ। হ্যাঁ স্যার, দেখতে পাচ্ছি। A man who works with redle or red orchard, যে এক ধরনের রেডল মানে কি? রেডল হচ্ছে একটা আবিরের মতো, লাল রঙের আবির, কিন্তু এটা প্রাকৃতিকভাবে তৈরি, কেমিক্যালি নয়, যেটা বেসিক্যালি ফার্মাররা ইউজ করে তাদের শিপকে, তাদের যে মেষ পালকরা ইউজ করে তাদের যে ভেড়াকে তাদের গায়ে রং করতে। এই প্রফেশনটা ইজ নাও অ্যান অবসোলিট প্রফেশন। এই প্রফেশন এখন আর নেই, কিন্তু 1870-এর ইংল্যান্ডে এই প্রফেশন ছিল। রেডলম্যান হু সেলস রেডল, যেরকম এখন আছে সার বিক্রেতা, তখনকার দিনে ছিল রেডল বিক্রেতা। এই চরিত্র হচ্ছে ডিগোরি ভেন, DIGGORY, রিসোর্সফুল ম্যান অফ দ্য 24, 24 বছর বয়স রেডলম্যান। ভাবো যে রেড চক বিক্রি করে, ইউজ ফর মার্কিং দ্য শিপ। ভাবো সেই একজন হিতের মধ্যে দিয়ে এই তার গায়ে লাল রং লেগে থাকে, সেই রং তোলা যায় না সাবান দিয়ে, কারণ সেই রং বিক্রি করতে করতে তার গায়ে লেগে গেছে। সে প্রকৃতির সন্তান ডিগোরি ভেন। সে দেখছে, সে খালি প্রত্যক্ষ করে সমস্ত ক্যারেক্টারকে। হিতের মধ্যে ইউস্টেশিয়া ভাই ঘুরে বেড়ায় উইল লিভের সঙ্গে, পরে ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের ঠিক হবে বিয়ে উইথ ক্লিভিও ব্রাইট। এই জিনিসগুলো সে কেবলমাত্র খালি দেখছে, দেখে চলেছে, কিছু করতে পারছে না। শেষে গিয়ে বাসাবে পার্টিসিপেট করবে, আমরা দেখবো কিভাবে। দেন দের ইজ ক্যাপ্টেন ভাই, ইউস্টেশিয়াস গ্র্যান্ডফাদার VYE, and a former sailor, সে আগে নাবিক ছিল। Then there is Timothy Fairway, a pompous
sententious man of the middle age who is greatly respected by the other Heath folk, who is a farce dealer, যাকে যে টিমোথি ফেরওয়ে একজন পম্পাস sententious middle aged man যাকে অন্যান্য হিথ ডুয়েলাররা খুব রেসপেক্ট করে, তার নাম হচ্ছে টিমোথি ফেরওয়ে। দেন দের ইজ গ্র্যান্ডফার ক্যান্টেল, কয়েকজন বুড়ো মানুষের চরিত্র আমরা দেখতে পাবো যারা একটা জায়গায় বসে গল্প করে, জীবন সম্পর্কে যাদের লিমিটেড ধারণা, যারা প্যারিস দেখেনি, যারা বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে জানে না, এই ধরনের মানুষকে নিয়ে হারি কিন্তু রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ লিখেছেন। Grandfather Cantel, a somewhat senile and always lively ex-soldier, about 69. আমরা পাবো Christian Cantel, Grandfather Cantel-এর fearful, timid, 21-year-old son. Then there is Humphrey, a furze cutter, FURZD, furze মানে বড় বড় ঘাস, বা টার্ফ, TURF, স্যাম হচ্ছে টার্ফ কাটার। টার্ফ মানে তোমরা জানো ঘাস, ফার্জ মানে আমরা দেখে নেব FURZE, ফার্জ এই যে এক ধরনের গ্রোভ। হোয়াট ইজ ফার্জ? এনি স্পাইনি শ্রাব ইন দ্য জেনাস ইউলেক্স। ইউলেক্স জেনাসের এক ধরনের বড় বড় উদ্ভিদ, তার কাটার দায়িত্ব ফার্জ কাটার। and there is টার্ফ কাটার। then there is এই চরিত্রগুলো একটা ইম্পর্টেন্ট চরিত্র নয়। সুজান নুনসাচ, a woman who suspects that Eustacia is a witch. Susan ভাবে যে Eustacia is a witch and that she has cast evil spells on her son. Susan Nunsuch. Then there is Johnny Nunsuch, Susan's boy, a young boy, তার সঙ্গে Eustacia একটু ভালো সম্পর্ক। and there is Ollie Dowden, a besom Heath broom maker. and then there is Charlie, a 60-year-old boy who works for Captain Vai, who admires Eustacia. Eustaciaর বহু মেল অ্যাডমায়ার আমরা দেখবো আমরা জনি ন্যানসাচ, চার্লি ন্যানসাচ, অবশ্যই উইল লিভ এবং ক্লিন ইউব্রাইট তার প্রেমে পড়বে। এই নেটিভ, রিটার্ন অফ দ্য নেটিভ, যাকে দিয়ে এই গল্প শুরু হবে। ফলে let us begin our summary of the chapter 1 and 2 first book-এ। so না এইটা নয়, এখানে sorry, yes এই গল্পটা আমরা বলতে পারি বেশ কয়েকটা বইয়ের মধ্যে ডিভাইডেড। বুক মানে this entire story is divided into 6 books and there are more than 10 or 14 chapters. আমরা একবার এক্সাক্ট দেখে দিচ্ছি, দাঁড়াও। yes there are 6 books and there are most probably 8, 9, 10 chapters. 6টা বই, 10টা চ্যাপ্টার। আমরা বই ধরে সামারিটা পড়ার চেষ্টা করব। ওকে, সো ফার্স্ট বইয়ের নাম হচ্ছে দ্য থ্রি উইমেন। কোন তিনজন উইমেনের কথা বলা হচ্ছে আমরা দেখব। But the novel begins with the description of the somber but imposing Egdon Heath at the twilight. রূপকথার মতো টুয়াইলাইটে গধূলি বেলায় Egdon Heathের description দিয়ে it is pictured as the natural realm of the ascetic or the Ishmaelite. Ishmael থেকে Ishmaelite, Ishmael হচ্ছে ক্যারেক্টার মবি ডিক বইয়ের, যে সবকিছুকে ছেড়ে সমুদ্রে পাড়ি দিয়েছিল। বেস্ট এক্সপিরিয়েন্স ইন স্টর্ম অ্যান্ড টেম্পেস্ট। Egdon Heath সব থেকে ভালো করে এক্সপিরিয়েন্স করা যায় কখন? যখন ঝড় ওঠে। বলছে Egdon Heath is unchanged from the prehistoric times. একদম প্রাগৈতিহাসিক দিক থেকে, প্রাগৈতিহাসিক জন্মের সময় থেকে Egdon Heath is unchanged. The implacably enemy of the civilization, সভ্যতার শত্রু। Egdon Heathকে পরিবর্তন করা যায় না। যারা এই প্রকৃতিকে পরিবর্তন করে, ক্লিন ইউরাইটের মতো লোকেরা যারা এই প্রকৃতির বিপক্ষে যাবার চেষ্টা করে, বা ইউস্টেশিয়া ভাই এর মতো, তাদেরকে প্রকৃতি খেয়ে ফেলে, ধ্বংস করে ফেলে। এখানে কোনো আধুনিক সভ্যতার কোনো চিহ্ন নেই। Across the heath stretches a country road and on that road walks an old man. এই across the heath যেটা কান্ট্রি রোড দেখা যাচ্ছে, একটা ওল্ড ম্যান এর উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। A formal naval officer requiring a cane to keep him upright. একটা
কেন নিয়ে আস্তে আস্তে সে হেঁটে যাচ্ছে। Despite his slow pace, he soon catches up with the riddle man. হঠাৎ করে রেডল ম্যানের সাথে দেখা হলো, and his horse drawn cart, his skin and clothing permeated by the red dye he sells for living. Is ডিগোরিভেনের সঙ্গে দেখা হলো কার? এই নেভাল অফিসার বলতে মিস্টার ভাই, ইউস্টেশিয়া ভাইয়ের যে এই যে ক্যাপ্টেন ভাই, যে ওল্ড সেলার, তার সঙ্গে প্রথমবার এই নভেল শুরুর দিকের আগে দেখা হচ্ছে ডিগোরিভেনের। Is handsome young man despite the pervasive tint of his person. The গায়ের মধ্যে লাল রং লেগে থাকলেও সে হ্যান্ডসাম মানুষ। As the two men walk together, they converse little, though the riddle man repeatedly pauses to look through the window of his cart. When the old man asks about his strange behavior, riddle man admits that he has a pretty young woman in his cart who caught a ride with him from the Angleberry. বারবার সে উইন্ডোর কার্টে দেখছে তার নিজের যে কার্ট, সিআরটি কার্ট, মানে যেখান থেকে সেই রেডল গুলো আনে, তার যে বেসিক্যালি বয়ে নিয়ে যাওয়ার যে গাড়ি, হর্স কার্ট, বারবার তার দিকে তাকাচ্ছে। কেন? কারণ ইয়াং ওম্যান তার সেই কার্টে আশ্রয় নিয়েছে অ্যাঙ্গেলবেরি থেকে আসার পথে। When he pauses to rest his horses, the old man continues without him. As he takes his rest, he sees the distance a woman standing on a barrow atop on the highest hill region. হঠাৎ করে রাত্রেবেলা তারা দেখতে পেল, হঠাৎ করে একটা হাইস্ট টপ অফ দ্য রিজিয়নে একটা নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে হিথের উপত্যকার একেবারে ওপর দিকে। সেই নারী কেউ নয়, ইউস্টেশিয়া ভাই। উপত্যকার সব থেকে টপ মাউন্টেনে দাঁড়িয়ে থাকা সিম্বলাইজ করছে তার অ্যাম্বিশনকে। সে এই একডন হিট থেকে বেরিয়ে যেতে চায় কোথায়? একডন হিট থেকে প্যারিসে। When a crowd of the men and the boys arrives, the woman quietly descends the other side of the barrow. Barrow অন্য সাইড দিয়ে সে নেমে চলে গেল। This is ইউস্টেশিয়া ভাই। আজকে আমরা এতদূর লাগলাম। এর পরের দিন আমরা আমাদের গল্প কন্টিনিউ করব ইউস্টেশিয়া ভাই এবং ক্লিম ইউব্রাইট এবং রিটার্ন অফ দ্য নেটিভের গল্প আমরা কন্টিনিউ করব। বলো, বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। বেশ, তাহলে আমি রেকর্ডিং অফ করছি। ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার।